और परमात्मा तक तुहाडी आवाज़ भी जा सकती है, तो उसकी आवाज़ तुहाडे तक भी आ सकती है। पर ਉਹਦੇ वास्ते दो काम करने पैणगे, विश्वास नाल प्रार्थना तो प्रेम नाल सिमरन मैडिटेशन। जिथे शांत होके बैठिए ताकि असीं अपने रब की आवाज़ नूं जो साडे अंदर गूंज रही है उन्होंने सुन सकीए। समझते हो कि नहीं? क्योंकि यही एक तरीका हुंदा है अपना कनैक्शन परमात्मा नाल जोड़न दा। पर अज अफसोस की गल है कि ये दो चीज़ों वास्ते ही बंदे को टाइम है नहीं। जे अज प्रार्थना भी बंदा करता ना जल्दबाजी च करता, प्रेम अंदर तो हुंदा ही नहीं, ध्यान ही किते होर हुंदा है। कई बार असीं देखिया बंदे की प्रार्थना किदां हुंदी है, हत्थ जुड़े हुंदे है, इधरों दुआ कर रहा, अरदास कर रहा, प्रार्थना कर रहा, तो अखां अच्छा रब्बा मैनूं आ दे दे ना, मेरी आ झोली भर दे, मेरी आ फरियाद पूरी कर दे। ध्यान उहदा अखां इधर उधर ही घुमदियां रहिंदियां है। कदी तुसीं भी गौर करना किहड़ा लागे दी आ गया किहड़ा चला गया। ਇਹਦਾ मतलब जुबान तो बोल रही है पर अंदरों सुरती और रब नाल नहीं जुड़ी हुई। और याद रखो परमात्मा तक वही दुआवां पहुँचदियां जिहड़ियां इत्थों दिलों निकलदियां है। ताही तो कहा ना खुदा कबूल करता है हर वो दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है जे बड़ी मुश्किल से होती है। पर गल तो यही है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ दिल जोड़ना ही मुश्किल है, क्योंकि दिल ही बंदा हज़ारां पासे जोड़ के बैठा है। इसलिए प्रार्थना करो विश्वास नाल, पूरे यकीन दे नाल। किद्दां करनी है कि मैनू यकीन है कि मैं जो मंगिया मेरा रब पूरा करेगा, तो नाल ही उसदा शुक्र भी कर देना है, शुकराना भी कर देना है कि शुक्र है परमात्मा मेरी प्रार्थना नू पूरा करने वास्ते, मेरी प्रार्थना नू कबूल करने वास्ते तेरा धन्नवाद। क्योंकि धन्नवाद जदों नाल ही हो जाता है ना, तो वह प्रार्थना दे किद्दां कहंदे ना कि 100% चांस हो जाते हैं पूरा होने दे। क्योंकि कुदरत देखती, परमात्मा देखता है ना, इन्ना विश्वास है कि धन्नवाद भी कर रहा है तो पूरा भी परमात्मा कर दिंदा है। और थोड़ा जिहा टाइम 24 घंटिया चों कढ़ना आया सी, जिद्दां असीं कई बार दसीदा है कि जे बच्चे ने कोई डिग्री लैनी होवे, पास होना होवे, तो उन्होंने 24 घंटे पढ़न की लोड़ नहीं है कि खाना पीना छड्ड के, माँ बाप नूं मिलना छड्ड के, परिवार नूं मिलना छड्ड के बस पढ़ी जावे। नहीं, उन्होंने की करना पैंदा है, टाइम से रोटी खावे, बच्चों को यानी परिवार को भी बैठे, माता पिता को भी बैठे, बस करना की है 1.5-2 घंटे टाइम कट के पढ़ लिया करे, तो 1.5-2 घंटे की पढ़ाई उन्होंने पास कर देगी। बोलो कर देगी कि नहीं? क्योंकि 2-2.5 घंटे ही अगर टाइम कट के किताबों दे देवे ना, तो बाकी सारा टाइम बेशक हो सौ भी लवे, रोटी भी खावे, इशनान भी करे, परिवार च भी बैठे, मित्रों नाल भी खेडे, कोई फर्क नहीं पैंदा। अगर 2-2.5 घंटे मन ला के वो काम कर लवे, तो 2-2.5 घंटे च ही वो इन्ना कुछ समझ लैंदा है कि उन्होंने डिग्रियां मिल जांदियां। बस तुसीं भी इन्ना ही गल समझ लो कि असीं भी घर नहीं छड्डना, रोटी नहीं छड्डनी, परिवार नहीं छड्डना, कोई चीज़ नहीं छड्डनी। बस करना की है कि 24 घंटे जो घंटा 1.5 घंटा जिन्ना भी टाइम मिले अपने रब नूं दिलों याद करना है। बस वो घंटा 2 घंटे जो बह के दिलों रब नूं याद कर लिया, तो उन्हें ही बाकी सारी जीवन की कमी नूं पूरा कर देना और तुहानूं खुशियां दी डिग्रियां मिल जानियां है, आनंद दी डिग्रियां मिल जानियां है। फिर जीवन च कमी कोई रहनी नहीं है। इसलिए कमियां दूर करना चाहते हो कि नहीं? तो फिर अपनी सुरती नूं वो दाते नाल जोड़ो जिथों सारियां दातां मिलनियां है। क्योंकि जिथों करंट आना है तार उधर जुड़ेगी तो फिर ही गल बननी है। समझते हो कि नहीं? हुण पक्खा चल रहा है, अगर पिछों तार ही कट दईए तो फिर ਇਹਦਾ फायदा है कोई? देगा ठंडी हवा? जवाब दो सानू। हालांकि ये अंदर सारियां क्वालिटियां है, सारियां खूबियां है कि सब कुछ कर सकता है, पर गल कनैक्शन दी है। जे कनैक्शन ही उधरों तोड़ दिता जाए तो फिर सारियां खूबियां होंदे हुए भी बेकार। क्यों? गल तो कनैक्शन दी है। इसी तरह तुहाडे अंदर भी बहुत खूबियां है, पर उसका पूरा इस्तेमाल तुसीं क्यों नहीं लै पाते? क्योंकि किते ना किते रब नालों कनैक्शन टुटिया होया है, कटिया होया है। जे अपने रब नाल कनैक्शन असीं जोड़ दईए तो फिर ये जीवन दे विच जो साडे क्वालिटीज़ है, जो साडे अंदर जो भी भरपूरता है ना, जो भी आनंद है, जो भी खुशी है, जो भी रहमत है, असीं उहदा पूरा पूरा फायदा कह दिओ लै सकते हैं। पर वो फायदा लैण वास्ते कनैक्शन उत्थे जोड़ना जरूरी है जिथों पावर आनी है, जिथों शक्ति सानू मिलनी है। इसलिए हुण जरा विचार करके देखो कि मैं कितना टाइम दिंदा हाँ अपने कनैक्शन नू वो पावर हाउस नाल जोड़न दा, जिहड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी परमात्मा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़न वास्ते मैं कितना टाइम दिंदा। गौर करके देखो, बस फिर पता लग जाएगा साडे दुखों का कारण की है, साडियां परेशानियां का कारण की है, साडे जीवन च इन्नी
हर वेले असी कमज़ोर जे होए रहंदे आ, निराश जे होए रहंदे आ, उदास जे होए रहंदे आ, हर वेले असी दुखी जे होए रहंदे आ। कारण की है? इत्थों ही पता लग जाएगा कि बस वो एनर्जी की कमी है। क्योंकि एनर्जी नहीं तो फिर असी दुखी, परेशान, चिंतित, फिर सानू डर, चिंता, दुख घेरा पा लैणगे। तो जे कनैक्शन उधर जुड़ जाए, एनर्जी पूरी मिले, तो फिर सारे डर, सारियां चिंतावां, सारियां परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए अपने कनैक्शन नू परमात्मा नाल जोड़न दी कला सीखो, अपने कनैक्शन नू और रब नाल जोड़न दी कला सीखो। तां ही तां बड़े बड़े विज्ञानिक भी मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करते सी। जरा ध्यान देने वाली गल है। नहीं तो आइंस्टाइन बारे पढ़ के देख लियो, ਉਹਦੇ जीवन का नियम सी, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं रोज 100 वार ਉਹ परमात्मा ਦਾ गॉड ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा सी हर कदम ते। जब तक 100 वार मैं धन्नवाद नहीं कर लेना, मैं कोई काम शुरू नहीं करना। और मैਡੀਟੇਸ਼ਨ भी हर बड़े तो बड़ा इंसान, चाहे गुरुआं रहबरां ने ते ध्यान कीता ही, पर जेड़े ऐसी कहते ना सक्सैसफुल है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़े तो बड़ा साइंटिस्ट सी, वो भी कहते हैं कि हर चीज़ की खोज करने वास्ते सानू अपने माइंड नू रिलैक्स की अवस्था में ले जाना पिया। और वो मैਡੀਟੇਸ਼ਨ के जरिए बंदा उस अवस्था तक पहुँचता जिथे उसका कनैक्शन अपने आप नाल जुड़दा। अपने आप नाल मतलब अपने अंदर बैठे परमात्मा नाल। इसलिए कबीर आत्म ज्ञान बिन प्राणी पशु समान। हुण सत्संग काफ़ी लंबा हो गया, थोड़ा शॉर्ट वन लैके चलिए, सत्संग नू समाप्ति तरफ लैके चलिए कि कबीर साहब के वचन नू पूरा करिए। समझिए कि कबीर आत्म ज्ञान बिन प्राणी पशु समान। कि जरा गौर करना, तुहाडे आत्मा अंदर बड़ा ज्ञान है, तुहाडी आत्मा अंदर बड़ियां शक्तियां है, पर जे असीं उहनूं जान ना पाए, ਉਹਦਾ ज्ञान ही ना सानू होया, तो फिर साडे च पशुआं च कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जिहड़ा काम पशु करदे उही काम इंसान करता है। जरा सोच के देखो, कहते ना खाना पीना सोना पशुओं का भी काम, मानुष में बस एक गुण जपे राम का नाम। या कहा जाता भोजन निंद्रा भय भोग ये पशुआं अंदर भी है, तो इंसानां अंदर भी ये है। क्योंकि भोजन इंसान भी करते हैं, भोजन पशु भी करते हैं। इंसानां दा भोजन थालियां च हुंदा है, पशु उदा चर चुग लेंदे, या खुरलियां च उन्होंने असीं तूड़ी पा दिंदे आ, पट्ठे पा दिंदे आ, या चिड़ियां उदा दाना चुग लैंदियां, भोजन तो भी करते हैं। निंद्रा, फिर आ गई नींद, नींद इंसान भी पूरी करते हैं, तो नींद जानवर पशु पंछी भी पूरी करते हैं। फिर अगे आ गया भय, जिहड़ा डर है वो पशु अंदर भी है, तो डर इंसान अंदर भी है। ताही तो अपने तो ताकतवर जानवर नूं देख के जानवर भी डर जाते हैं। डरते हैं कि नहीं? तुसीं देखदे ना कि चूहा बिल्ली देख के दौड़ जाता है, एक ਕਾਂ नूं तुसीं पत्थर चक्को उड़ जाता है, क्योंकि डर है उन्हां अंदर कि सानू कोई तकलीफ ना हो। इसलिए भोजन निंद्रा भय, फिर अगली चीज चौथी कही है भोग। भोग विलास इंसान भी करते, जानवर भी करते, ताही वंश अगे वधदे है। समझदे हो कि नहीं? हुण कहंदे चार चीज़ां इंसानां अंदर भी है, पशुआं अंदर भी है। अगर ये चारां गुणां च ही बंदा जिउंदा है, तो फिर इंसान विच और पशुआं च कोई फर्क नहीं है। इंसान सही मायने जदों इंसान है, जदों अपने अंदरली वो ताकत नूं जान लैंदा है, अपने अंदरली वो शक्ति नूं जान लैंदा है। इसलिए असीं चाहते हैं कि बड़ा कीमती जीवन परमात्मा ने तुहानू दिता है। ये कीमती जीवन नूं, यानी ये अंदर बड़ियां शक्तियां छुपियां हुई है, ये अंदर बड़ियां ताकतां छुपियां हुई है। किते ये ना होवे कि इन्ना कीमती जीवन तुहानू मिलिया ते इहनूं तुसीं इदां ही इन्हां ताकतां तो अणजान रह के ही व्यर्थ विच ये जीवन नूं गवा दो। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां समझ लो किसी नूं हीरा मिलिया होवे ना, किसी नूं हीरा मिलिया होवे, जिद्दां कहानी सानू याद आ गई, वो कवांगे फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। एक बार एक आदमी नूं रस्ते तुरे जांदे एक पत्थर मिलिया चमकदा होया। हुण उहदे वास्ते पत्थर सी, पर वो सीगा एक बहुत कीमती हीरा, पर उहनूं उहदी समझ नहीं सी, इसलिए पत्थर समझ के वो पत्थर समझ के तुरिया होया है, ऐदां उछाल रहा है, पकड़ रहा है, उछाल रहा है, पकड़ रहा है। हुण इदां ही तुरिया तुरिया जांदा बाजार दे लागे पहुंच गया। उत्थे एक सुनार तुरिया जा रहा सी। जदों सुनार ने देखिया कि इस आदमी के हत्थ च तो बड़ा कीमती हीरा है, पर किदां उछालदा तुरिया जा रहा, लगदा इहनूं हीरे की कीमत का ही नहीं पता। इसलिए सुनार ने उन्होंने आवाज़ मारी, ओ भाई रुक। वो रुकिया तो सुनार ने कहा, आ जो तेरे कोल है तेनू पता की है? तो आदमी कहता रस्ते च पिया मिलिया सी मैनू, बड़ा चमकदा होया पत्थर है। जदों उन्हें कहा बड़ा चमकदा होया पत्थर है, तो सुनार नूं यकीन हो गया कि इहनूं इहदी कीमत का ही नहीं पता। फिर सुनार ने पता नूं की किया, अच्छा ये पत्थर मैनू बेचेगा, पत्थर मैनू बेचेगा? तो उस वेले उन्हें क्या, खरीद लो, दसो
किन्ने पैसे दोगे? तो उस वेले सुनार ने कहा मैं इहदा तैनूं 10 रुपए दूँ, मैं तैनूं इहदे 10 रुपए दूँ। तो उस वेले वो आदमी ने सोचा कि जे 10 रुपए का दे रहा तो मैं 20 कह के देख लवां, क्योंकि हमेशा की हुंदा है खरीदण वाला घट करता है दाम तो बेचण वाला ज़्यादा करता है कि किते ना किते गब्बे सैट हो ही जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा, क्योंकि हीरा तो कभी देखा नहीं थी पर उदा समझदार सी कि अगर ये 10 कह रहे हो मैं 20 कह के देखा, हो सकता 2-4 ऊपर ही हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो 20 का देना है, मैं तो 20 का देना है। तो सुनार हुण व्यापारी बंदा सी, सुनार ने कहा नहीं मैं 10 देने आ, क्योंकि उन्होंने पता सी ये वास्ते पत्थर है, इन्हें मामूली पत्थर समझ के 10 का ही दे देना है। इसलिए उन्होंने कहा मैं 10 कहता 10 ले ला। तो उस वेले उन्होंने कहा नहीं मैं तो 20 ही बेचना है। सुनार कहता इदा कर फिर 12 रुपए दूं तेनू। तो वह कहता नहीं मैं तो 20 देना है। आखिर करदा करदा कहता 15। देख मैं सामने दुकान ते जा रहा हाँ, इत्थे खड़ के सोच लै जे 15 नूं राजी हुंदा है तो मैं मुड़ के आके 15 दे के ये पत्थर ते को लै जू। मैं 2 मिनट काम करके आया, 15 की बोली ला के सुनार अंदर चला गया और फटाफट अपना काम करके जो बाहर वापस आया तो देखा वो आदमी खड़ा है पर वो हाथ च हीरा नहीं है। सुनार ने कहा भाई तेरे हाथ च तेरा पत्थर सी कित्थे गया? तो सुनार कहन लगा वो कोई आदमी आया सी वो खरीद के लै गया। वो सुनार कहता लै गया, किन्ने दा लै के गया? कहता जी वो तो मैनू 1000 रुपया दे गया। आ देखो कह के उन्हें 1000 रुपया गिनाया। तो सुनार कहन लगा पागल तेरा दिमाग खराब है, वो तू मूर्ख है, वो कोई साधारण पत्थर नहीं सी, वो लखां दा हीरा सी जिहड़ा तू 1000 रुपए विच बेच दिता। वो तू मूर्ख इन्ना घाटा खा लिया। जदे इन्नी गल कही ना सुनार ने, वो लखां दा हीरा सी जिहड़ा तू 1000 विच बेच दिता, ओए मूर्खा घाटा खा लिया इन्ना मूर्ख। तो अगे वो आदमी उच्ची उच्ची हसिया, वो आदमी उच्ची उच्ची हसिया। सुनार कहता कमाल दी गल है, इन्ना घाटा खा के हस रहा हुण पागल हो गया आ। वो कहता नहीं महाराज दरअसल मैं हस रहा है तुहाडी मूर्खता ते कि मैं तो मूर्ख हां तुसीं महा मूर्ख हो। सुनार कहता किदां मैं किदां महा मूर्ख? वो कहता मैं तो अनजान सी, मैनू तो नहीं पता सी कि हीरा इन्ना कीमती है लखां दा, मैं 1000 च दे दिता। तो जरा तुसीं देखो जे तुहानू पता सी लखां दा तुसीं 20 दे के खरीद लेंदे। तुसीं भी तो कहंदे रहे 12-15 है। असली मूर्ख कौन होया? जदों मैं 20 किया सी और तुहानू पता सी लखां दा आ तो तुसीं 20 दे के फटाफट लै लेंदे, तुसीं कदों मोल भाव च पै गए। मैं तो अनजान सी, मैनू नहीं पता सी, इसलिए मैं 1000 च खुश हाँ, पर तुहानू पता सी लखां दा है तो तुसीं लखां दी चीज़ दी भी आ बोली 12-15 लांदे रहे तो फिर तुहाडे तो बड़ा मूर्ख होर कौन होना। इसलिए सोच के देखो जरा, एक कहानी कहण नूं तां कहानी है पर किते ना किते साडी सारियां दी जिंदगी नाल जुड़ी हुई है। अज इंसान भी अपने हीरे नालों कीमती जीवन की कीमत की पा दिंदा है। ये रोटी पिछे, दाल पिछे, सब्जी पिछे, जमीना पिछे लड़ लड़ के असीं अपनी जिंदगी नूं खत्म कर दिंदे। यानी इहदी कीमत की समझी है असीं? ये अनमोल जीवन हीरे वर्गा, असीं इहदी कीमत नूं जानण दी बजाए, इहदी कीमत नूं पहचानण दी बजाए, इहदे अंदर छुपे हुए आनंद नूं प्राप्त करन दी बजाए असीं नूं गवा कित्थे रहे हां? नशियां च, बुराइयां च, माड़े कम्मां च, और बर्बाद कर दिंदे असीं। कई बार देखे ना एक छोटे ਜਿਹੇ प्लॉट की खातर एक एक मरले पिछे झगड़े हो जाते, बंदे कतल हो जाते, बंदे मर जाते, हो जाता कि नहीं? तां ही तो असीं पहलां कहा ना कि मिट्टी है ते मिट्टी रहना, फिर कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उपर बैठा कल मिट्टी दे थल्ले। वो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी जाना, फिर कादे हंकार च पिया है, कादी बल्ले बल्ले च पिया है? समझदे हो कि नहीं? अज जे मिट्टी दे उपर बैठा कल नूं मिट्टी दे थल्ले जांदे भी ढेर नहीं लगनी। इसलिए एवं हंकार ना करे, जीवन की कीमत नूं समझ। इसलिए जीवन बहुत कीमती है। तां ही असीं तुहानूं भी कहांगे ये अनमोल जीवन की कामिल मुरशद नाल जुड़ के, कामिल गुरु नाल जुड़ के कीमत नूं पहचान लो, जान लो कि इहदे अंदर छुपिया होया, जिद्दां कहंदे ना कि सतगुर हथ कुंजी होर तो दर खुले नाही, गुरु पूरे भाग मिलावणे। कि कुंजी चाहिदी है इंसान नूं तां कि ਉਹਨੂੰ पता लगे कि अपने अंदर का दरवाजा खोल के देखे कि मेरे अंदर किहड़े खजाने लुके हुए हैं, किहड़े खजाने छुपे हुए हैं, तो मैं कित्थे घूमी जाना। समझदे हो कि नहीं? बहुत बड़े खजाने हैं तुहाडे अंदर, और ये मजाक च नहीं कह रहे असीं। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां ही दसीदा ना कि श्री कृष्ण ने जदों अर्जुन नूं समझाया तो अर्जुन नूं समझ ही ना आंदी सी, पर फिर जदों अर्जुन नूं दिव्या चक्षु दिते तो फिर अर्जुन ने जदों विश्व रूप देखा फिर उन्होंने समझ आई कि वाकई आ जिन्हां नूं मैं कृष्ण समझदा सी इन्हां अंदर ही तां वो भगवान है। यानी यही तो है। इसी तरह गल सिर्फ श्री कृष्ण की नहीं है, गल साडी
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖ ਅੰਦਰਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦ? ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਬ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਕਾਮਿਲ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬੁਹਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਚਰਾ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਚਰਾ ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਖਿਲਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਚਰਾ ਖਿਲਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਦੇਖ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਦੂਜਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬੁਹਾਰ। ਭਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਬੁਹਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝਾੜੂ ਲਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਵੈਸਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਧਰੋਂ ਗਾਲੀ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਗਾਲੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਚਾਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਦੇਵੇਂ ਅੱਗਿਓਂ ਚਾਰ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ क्षमा ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ जीसस क्राइस्ट ने भी किया है कि जो क्षमा करते हैं उन्हें क्षमा किया जाएगा, जो दूसरों पर दया करते हैं उन पर दया की जाएगी। कहते जेड़ा दूजे ਨੂੰ क्षमा करदा है ना, ਤਾਂ ਰੱਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਕੀਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ, ਫਿਰ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਖੋਟਾ, ਲੈ ਜਾ ਵਾਪਸ, ਖਰਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੋਟਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਖਰਾ ਦੇ। ਹਾਲੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਆ ਗਏ। ਫਕੀਰ ਆਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹਿਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲੈ, ਖੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਾਫ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਉਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਖਾਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਖੋਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਖੋਟ ਹੈ, ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹੇ ਰੱਬਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੋਟ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਬਣੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਖਰਾ ਆ ਖੋਟਾ ਆ,
ਜੇ ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਬੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਫੇਰ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੋਟਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ, ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬੁਹਾਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਧਰ ਨਾ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਬਸ ਫੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬੇਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਸ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਔਰ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ। ਦੋਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ, ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਨ 1990-95 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਰਮੇਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰਮੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਗੁਰਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਸ ਨਾ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਅੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਮੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਗੁਰਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਸ਼ੀਰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੱਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਸਰਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਬੱਸ,
ਰਸਤੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੇਲ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਰਾਜ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ, ਕਹਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਲਾਣੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਸਾਈਆਂ ਜਿਨ ਹੋ ਦਿਆ ਵਜੂਦ, ਦਾਦੂ ਬੰਦਾ ਬੀਚ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋ ਮਾਯੂਦ। ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲਿਆਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ? ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਤੋਟ, ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਜੈ ਕਰਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜੈ ਕਰਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ जी ਦਾ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।